ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 8 май аст. барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро тақдим мекунем. дар 15 дақиқаи дигар хабарҳои нав аз тоҷикистон ва ҷаҳонро хулоса хоҳем кард. инак чанд мавзӯи муҳими ин нашр. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ гуфтааст ки далелҳои тоҷикистон барои дастгир накардани Владимир Путинро дар душанбе дуруст намешуморад. иёлоти муттаҳидаи амрико мавзеъҳои низомӣ дар хоки эронро ҳадаф қарор дод. эрон ҳам мегӯяд ки дар посух ба киштиҳои амрикоӣ дар тангаи ҳурмуз зарба задааст. чаро равуо ва тиҷорат дар як гузаргоҳи марзӣ байни тоҷикистону ӯзбекистон кам шудааст. ҳоло маҳсулот кам ворид шуда истодааст. доду гирифт бошад наҳс ку дар рӯзгор камбудӣ мешавад ва ин камбудиро аз ҳамсоя буд кардан мумкин аст. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ парвандаи тоҷикистонро ки Владимир Путин раис ҷумҳурии Русияро дастгир накарда ба дасти ин додгоҳ насупурд, барои баррасии минбаъда дар ихтиёри тамоми кишварҳои узви додгоҳ вогузор кардааст. қарор дар ин бора рӯзи 6 май содир шуд. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ 29 марти имсол бо судури як ҳукм гуфт давлати Тоҷикистон бо дастгир накардани Владимир Путин дар соли гузашта аҳдҳои байналмилалии худро ҳам иҷро накард. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ намуд ва қабл аз барнома аз ӯ дар бораи ҷузъиёти парванда пурсидам. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ моҳи марти соли 2023 амри боздошти Владимир Путинро содир кард, чун ӯро ба ҷиноятҳои ҷангӣ аз ҷумла ихроҷи ғайриқонунии кӯдакон аз минтақаҳои ишғолии Украина муттаҳам мекунанд. азбаски Тоҷикистон узви ойномаи Рум, як ниҳоди идории додгоҳ аст, ӯҳдадорӣ гирифтааст ки аз ҷумла дар боздошт ва супоридани гумонбарон ба ҷиноят дар қаламрави худ бо додгоҳ ҳамкорӣ мекунад. ба гуфтаи додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ азбаски ҳукумати Тоҷикистон дар иҷрои амри додгоҳ ва боздошти Владимир Путин ҳамкорӣ накард, акнун ин масъаларо барои баррасии минбаъда ва қарори ниҳоӣ ба маҷмӯи кишварҳои узви ойномаи Рум вогузор кардааст. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ соли гузашта ҳангоми хабарҳо дар мавриди сафари Путин ба Душанбе расман ба ҳукумати Тоҷикистон дархост дар бораи боздошти раиси ҷумҳури Русияро ёдрас кардааст. Владимир Путин барои ширкат дар ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил рӯзи 8 октябр ба Душанбе рафт ва то 12 октябр дар он ҷо буд. додгоҳи байналмилалии кайфарӣ мегӯяд ки ҳукумат ба дархости он беэътиноӣ карда ва иҷоза додааст ки Путин Тоҷикистонро озодона тарк кунад. дар раду бадалҳои дипломатӣ бо додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ ҳукумати Тоҷикистон далел овардааст ки бо чанд сабаб наметавонист Путинро боздошт кунад, зеро ӯ ҳамчун раҳбари як кишвар дорои масъулият аст ва Тоҷикистон ҳаққи дастгир карданашро надорад. ваҷҳи қонунии дигари ҳукумати Тоҷикистон ин аст ки Русия узви додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ нест ва амалкарди Тоҷикистон ҳам адами ҳамкорӣ бо додгоҳ шумурда намешавад. аммо дар қарори додрасҳои додгоҳи байналмилалӣ омадааст ки ин далелҳои Тоҷикистон қобили қабул нестанд, зеро масъулияти раҳбари давлат наметавонад баҳона барои иҷро накардани амри боздошт шавад. дигар ваҷҳи додгоҳ ин аст ки ҳеҷ гуна созишномаи дуҷонибаи як кишвар бо Русия наметавонад Тоҷикистон ё узви дигареро аз иҷрои ӯҳдадориҳояш дар назди додгоҳ озод кунад. додгоҳ гуфтааст Тоҷикистон қаблан огоҳ шуда буд ки Владимир Путинро бояд боздошт кунад, вале кишвар шарикии стратегӣ бо Русияро болотар аз ӯҳдадориҳои байналмилалии худ гузошт. суоли дигар аз ҳамкорам ин буд ки аз ин пас чӣ мешавад? қарори додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ дар бораи ҳамкорӣ накардани Тоҷикистон бо ин додгоҳ чӣ паёмаде барои кишвар ва ё обрӯи он дар сатҳи байналмилалӣ дорад? додгоҳи мазкур ҷиноятҳои мутиш аз ҷумла ҷиноят алайҳи башарият ба мисли наслкушӣ, азобу шиканҷа ва қатлу куштору таҷовузро таҳқиқ мекунаду гунаҳкоронашро ба ҷавобгарӣ мекашад. Тоҷикистон акнун аз аввалин кишварҳои узви ин додгоҳи байналмилалӣ аст ки барои пазироӣ аз Владимир Путин ва сарпечӣ аз амри боздошти ӯ таҳти фишор қарор мегирад. он гуна ки гуфтем, додгоҳ парвандаи Тоҷикистонро барои баррасии минбаъда дар ихтиёри 124 кишвари узви ойномаи Рум вогузор кардааст. бояд дид ки қарори ниҳоӣ дар бораи Тоҷикистон чӣ мешавад, аммо аз ҳоло маълум аст ки кишварро ба монеъ шудан ба иҷрои як амри додгоҳи мӯътабари байналмилалӣ муттаҳам мекунанд. ба гуфтаи коршиносони ҳуқуқ ва қонунҳои байналмилал, паёмадҳо барои Тоҷикистон бештар сиёсӣ ҳастанд. масалан, кишварро аз минбарҳои байналмилалӣ
سرزنش میکنند یا از جمله آن کشورهای مینامند که قانونهای بین المللی را زیر پا کرده است. البته نشر این گونه خبر درباره تاجیکستان میتواند به مذاکرات و همکاری‌های تجارتی با کشورهای غربی تاثیر منفی گذارد. اگر قطعنامه خاصی درباره تاجیکستان قبول شود مثل یک داغ دائمی در تاریخ دیپلماتیک کشور میماند. دیگر عاقبتش به گفته کارشناسان حقوق بین الملل این است که تشبس‌های تاجیکستان در عرصه جهانی را که سالهای اخیر زیادتر شدند کمتر به نوبت میگیرند. حکومت تاجیکستان که همیشه کوشش میکرد خود را همچون یک عضو مسئول جامعه جهانی نشان دهد در عموم با میزبانی پوتین در یک دوراهی مشکل قرار گرفت که باید با روسیه شریک عظیم استراتژی خود وارد مخالفت میشد یا قانون‌های بین الملل را زیر پا میکرد. اما باید گفت که بعد از تاجیکستان چندین کشور دیگر آسیای مرکزی هم ولادیمیر پوتین را پذیرایی کرده و امر دادگاه بین المللی جنایی را نادیده گرفتند و حالا معلوم نیست که موضع‌گیری دادگاه نسبت به آنها چگونه می شود. و این همکارم طاهری سفر درباره به جلسه دادگاه بین المللی جنایی کشیدن پرونده تاجیکستان صحبت میکرد که به گفته دادگاه امر بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را اجرا و به عهدهای داده‌اش به جامعه بین المللی وفا نکرد. درگیری کوتاه میان امریکا و ایران در خلیج فارس دیگر باره نگرانی ها را از شدت گرفتن جنگ در منطقه زیاد کرد، اما مقامات دو کشور گفتند که سازش آتش بس برقرار است. فرماندهان آمریکایی گفتند که نیروها روز 8 می به چند موضع ایران حمله کردند. جزئیات دیگر را در گزارش خبرگزاری رویترز میبینیم که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا بامداد 8 می خبر داد که موضع‌های نظامی در خاک ایران را هدف قرار داده است. ایران هم میگوید که در پاسخ به ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز حمله کرده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که آتش بس هنوز برقرار است. این درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز و ساحل‌های بندر عباس و کشم رخ داده است. طرف‌ها یکدیگر را به آغاز این حمله متهم کردند. سنتگام یا فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه از حمله به موضع‌های نظامی در خاک ایران خبر داد. با گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این حمله‌ها پس از آن انجام شد که ایران ناو یا کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز را هدف قرار داد. سنتگام عین زمان میگوید که در پی بالا بردن سطح تنش نیست. پیشتر در پی نشر خبرها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چند ترکش در جنوب ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران شامگاه 7 می خبر داد که بخش‌های از جزیره کش هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری اعلام کرد که در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و طرف مقابل، بخش‌های تجاری لنگرگاه بهمن هدف قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران درباره برخورد نو با ایران گفت آنها سر به سرمان گذاشتند و همزمان تاکید کرد که آتش بس برقرار است و به آن خدشه وارد نشده است. این نخستین بار نیست که دو طرف در عین درگیری اصرار می‌کنند که خلل به آتش بس وارد نشده است. موضوعی که به عقیده کارشناسان تنها نشانه از آن است که دو طرف به آغاز درگیری‌های نو و ادامه جنگ میل ندارند. بعد 5 سال ادای جزا در زندان عبدالله قوتبکов معروف به مولوی عبدالله یزدگلومی آزاد شده است. 2 نفر از پیوندان این روحانی معروف در میان مردم یزدگلوم روز 8 می به رادیو آزادی گفتند که او 4 روز پیش آزاد شد و در نزد پیوندانش است. در نواری که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود که این روحانی را شبانه در خانه‌اش پیشواز می گیرند. مولوی عبدالله یزدگلومی ماه ایون سال 2021 در شهر دوشنبه بازداشت شد و 3 ماه پس دادگاه او را برای دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به 5 سال زندان محکوم نمود. 2 شاگرد این روحانی 4.5 سالی از آزادی محروم شده بودند. نزدیکان مولوی عبدالله آن وقت حکم را ناعادلانه خواندند. عبدالله قوتبکov زاده جماعت یزدگلوم ناحیه ونج بوده در این ناحیه از اعتباری خاص برخوردار است. طی سالهای اخیر شماری زیادی از زادگان یزدگلوم به اتهام افراطگرایی محکوم به زندان شدند. از جمله دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2024
31 нафар را از جماعت یزدگلام از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرده بود. گروهی از ساکنان و تاجران در ولایت سوخت شکایت دارند که چند هفته اخیر مال و محصولاتشان را از گذرگاه قشت گرمان به تاجیکستان وارد کردن نمی-توانند. گذرگاه در بین ناحیه سپیتامنی تاجیکستان و شهر بیکاباد ازبکستان قرار دارد. این تاجران در نامه به رادیوی آزادی نوشتند که طبق قرارداد ازبکستان اجازه می دهد مال و محصولات با ارزش تا $5,000 آمریکایی را بدون باج گمرکی صادر کنند، ولی جانب تاجیکستان به سند و باج گمرکی آن را قبول ندارد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. به نقل ساکنان و مسافران یک گذرگاه بین تاجیکستان و ازبکستان مثل هفته‌های قبلی شلوغ و سیرآدم نیست. در نزدیکی گذرگاه قشت گرمان ناحیه سپیتامن ماشین‌های بارکش چند روز باز انتظار مال و محصولات از ازبکستان هستند. ولی راننده‌ها میگویند که کارمندان گمرک به تاجران اجازه ورود نمی‌دهند. o'z kirayotgandirda endi bitta biz uncha turmaymiz. бале ҳоло маҳсулот кам ворид шуда истодааст. доду гирифт бошад наҳс ку дар рӯзгор камбудӣ мешавад ва ин камбудиро аз ҳамсоя буд кардан мумкин аст. мақсади ду давлат ҳам ҳамин аст. ҳозир муносибати ду президентро бинед чӣ қадар хуб аст. пеш ин тавр набуд. ба муомилаи ду ҷаноб шукргузорӣ мекунем. Hozir yaxshi mana, to'g'rimi ko'ja? Janobda borlariga shukr, muomala qilganlariga shukr qilamiz. تاجران از بیم پیش آمدن مشکل به کارشان در نزد دوربین رادیو آزادی اظهار نظر نکردند، اما میگویند مناسبت کارمندان گمرک تاجیکستان تغییر یافته است. به قول آنها تا چند روز پیش برای ورود مال و محصولات معین بدون باج گمرکی اجازه میدادند، اما حالا باج گمرکی طلب دارند. بر طبق قاعده ازبکستان ساکنان و تاجران محلی حق دارند مال و محصولات خویش را با ارزش تا $5,000 آمریکایی انتقال دهند، ولی جانب تاجیکستان این را قبول ندارد. با محصولات بسیار گذرانیدن اجازت نمیدهند، اما برای مهمانی رفتن سوغاتی بردن ممکن است. نان و یگان محصولات دیگر گذرانیم گپ نمیزنند. از آن طرف هیچ کس گپ نمیزند. حسیب یا سبزوات بیاریم تماما مانع نمی شوند. مثلا بالاشون کلباس دیمیزم، بودریم پامیدار دیمیزم، آبچه قرمز هیچ رسیده میده. کارمندان خدمات گمرک در گذرگاه قشت گرمان در ویدیو مسئله را شرح ندادند، ولی حضوری گفتند که باید تاجران مقررات جانب تاجیکستان را رعایت کنند. طبق مقررات به تاجیکستان بدون باج گمرکی آوردن مال به کشور نظر به نشانداد ازبکستان 5 مرتبه کمتر است. بغیر از این در حدود ناحیه سپیتامن دهه‌ای موجود است که در آن ده‌ها شهروندان ازبکستان زندگی می‌کنند و اساساً آنها به این کار مشغول بودند. چنین مسئله در نشست خبری ریاست گمرک در ولایت سوخت نیز مورد بحث قرار گرفته بود. ارزش گمرکیمون همون بیمولا میگیریم، تمامی نالوگایی که راستاموشکای کرده است، مثال نالوگ سپرده است، ترانسپورتیروفکا، بور کنی فرووردن همه همینو را مینوس ترک کرده، مثال ارزش گمرکی مولا معین میکنیم، این وقت میگیرد. طبق آمار رسمی هرچند دادگرفت تاجیکستان و ازبکستان نظر به سال 2024 در سال گذشته $100 میلیون افزوده است، ولی بیشتر از جانب ازبکستان صادرات شده است. در سال 2025 واردات و صادرات بین دو دولت $423 میلیون را تشکیل کرده است که $240 میلیون از ازبکستان به تاجیکستان صادرات شده و از تاجیکستان به ازبکستان به اندازه $183 میلیون صادرات صورت گرفته است. بار اول نیست که مسئله بند ماندن ماشین‌های بارکش و مال و محصولات تاجران بین گذرگاه‌های تاجیکستان و ازبکستان به میان می‌آید. در گذشته صاحبکاران ازبکستانی هم شکایت کرده بودند که ماموران گمرک تاجیکستان با تأخیر در حجت گذاری برای واردات مال و محصولات مانع گذاری میکنند. معلوم نیست رد و بدل‌های دو جانب درباره مشکل گمرکی در آینده به کم و زیاد شوی داد و گرفت تأثیر خواهد داشت یا نه. بینندگان ارجمند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از صحیفه های شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. خدا نگهبان.